हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वम् ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वम् ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वम् ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चित् स्विद्धनम् मा गृधः कश्चित् स्विद्धनम्। इदं सर्वं यत्किञ्चित्। बीजो पत्र 14 पाना पर किम इदं सर्वं इदं सर्वं यत्किञ्च यत्किञ्च यत्किञ्चित्
यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्यां पृथिव्यां जगत् तत्सर्वं स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहमेव इदं सर्वम् इति परमार्थ सत्यरूपेण अनृतम् इदं सर्वम् चराचरम् आच्छादनीयम् स्वेन परमात्मना यथा चंदन आगर एव उदक आदि संबंधज क्लेदादीजम् औपाधिकम् दौर्गन्ध्यम् तत्स्वरूप निघर्षणेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गन्धेन तद्वद् एव हि स्वात्मनि अध्यस्थं स्वाभाविकं कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणं जगत द्वैतरूपं जगत्यां पृथिव्यां जगति जगत्याम् इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नामरूपकर्माख्यं विकारजातं परमार्थ सत्य आत्मभावनया त्यक्तं तत्कार्यं स्वाभाविकं इत्यादि बाधयोग्यत्व प्रदर्शनार्थं विशेषणम् एक वाक्य में चौदमा पानानो बीजो फकरो ईशावास्य इदगुम सर्वम શંકરાચાર્યજી ખૂબ સુંદર ભાષ્યમાં આપણને આ વાક્ય સમજાવે. યત્કિંચિત એટલે જે પણ કઈ છે. આ યત્કિંચિત કેમ વાપરવું પડે? કારણ કે આપણી મુશ્કેલી ક્યાં છે? આપણે દ્વંદ્વમાં રહીએ છીએ. આ સમજ, સુખ છે, દુઃખ છે, માન છે, અપમાન છે, અનુકૂળ છે, પ્રતિકૂળ છે. એટલે જયારે અનુકૂળ હોય, સુખ હોય ત્યારે જ બધું ભગવાન આપણે કહી શકીએ. પણ જયારે પ્રતિકૂળતા આવે, જો એટલે શાસ્ત્ર ની ખબર છે એટલે કહું ને, આપણે બધા 50% કર્મયોગી છે. કેમ? બધે પ્રસાદ બુદ્ધિ થતી જ નથી. પ્રસાદ બુદ્ધિ એમ કહીએ આપણે, કર્મયોગ એટલે શું? કર્મફળમાં પ્રસાદ બુદ્ધિ. પ્રસાદ બુદ્ધિ કરવાની હોય તો અનુકૂળ હોય ત્યારે પ્રસાદ બુદ્ધિ કરી શકીએ. પ્રતિકૂળતા આવે ત્યારે આ ભગવાનનો પ્રસાદ છે એવું કહી શકીએ છીએ આપણે. જો વિચાર, કોઈ પણ કર્મના 4 પ્રકારના કર્મફળ હોય, સમજવાનું. અને એ કર્મફળ પણ ભગવાન નથી આપતો. ભગવાન તો ફક્ત ફળ આપે. જો આ સમજ, હું એટલે વારંવાર કહું, ભગવાન તમને કર્મનું ફળ આપે છે. એ ફળ શબ્દની આગળ તમે સ લગાવો કે નિશ લગાવો એ કોના હાથમાં છે? ભગવાન કોઈને સફળતા આપતો નથી. જો આ સમજજો. અને ભગવાન કોઈને નિષ્ફળ બનાવતો પણ નથી.
આ વિચાર આપણી દ્રષ્ટિએ છે. સફળતા નિષ્ફળતા આપણી દ્રષ્ટિએ. કેમ? કારણ કે આપણી અપેક્ષા છે. આપણી અપેક્ષા નક્કી કરે. પરીક્ષામાં પેલા 75% ગણ્યા હોય અને પછી એને 65 આવે તો એને શું લાગે? નિષ્ફળ થઈ ગયો. પણ જેને 70 માનેલા હોય ને 75 આવે તો એ શું માનવાનું? સફળતા માને. તો 75 નો આંકડો જે છે એ સફળતા નિષ્ફળતા નથી. એ સફળતા નિષ્ફળતા કોને કારણે નક્કી થાય? પેલી અપેક્ષા છે. જો આ સમજજો. એટલા માટે કહું કે અત્યારે મહાત્માઓ જ ખોટું ભણાવે. કર્મ કરો, ફળની અપેક્ષા રાખો નહીં. પણ તું જ અપેક્ષા રાખે છે કે લોકો સાંભળે તને. આ 100 કેમ આવ્યા, 1000 કેમ નહીં આવ્યા? આ સમજવા વિચાર. લોકોને આજે અપેક્ષા છે જ. અપેક્ષા વગર કર્મ થઈ શકે જ નહીં. એટલે કહું કે પહેલું વાક્ય ખોટું હોય ને પછી એ જે બોલે ને મહારાજે બધે પછી ગમે એવા દ્રષ્ટાંત આપે. આ સમજજો. પછી એ શાસ્ત્રના દ્રષ્ટાંત આપે, ગીતાના દ્રષ્ટાંત આપે, મહાભારતના દ્રષ્ટાંત આપે. તો પહેલું વાક્ય શું છે? અને આખું પ્રવચન પછી પહેલા વાક્ય પર જ હોય. આ સમજજો. એટલા માટે કહું એને શાસ્ત્રમાં ઉપક્રમ કહેવામાં આવે. કોઈ પણ વિષય હોય એ વિષયનો પ્રારંભ શું છે? ઉપક્રમ કહેવાય. પ્રારંભ જ ખોટો છે. કર્મ કરો, ફળની આશા રાખો નહીં. અને પછી આખું પ્રવચન કોના પર ચાલે? જો વિચાર. ભગવાન ક્યાંય એવું કહેતા જ નથી. ભગવાન કહે છે કે આસક્તિ રહિત થઈને કરો. અપેક્ષાની ચર્ચા જ નથી. અપેક્ષા તો રાખવાની જ છે. વિચાર. ધારો કે કોઈ સ્ટેશન પર જાય તો ટિકિટ બારી પર લાઈનમાં ઉભો રહે. ભાઈ એનો વારો આવે એટલે પેલી 500 ની નોટ મૂકીને કે ભાઈ ટિકિટ આપ. પણ સાહેબ કાં જો? મને કોઈ અપેક્ષા નથી, તું ટિકિટ આપ. જો વિચાર. તું ટિકિટ બારી પર ઉભો રહ્યો એનો અર્થ શું થયો? તારે ક્યાંક જવું જ છે. જો સમજો. એમ આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું એનો અર્થ શું થયો? કર્મણી એવ તવ અધિકાર. કર્મમાં અધિકાર છે. અને જો કર્મમાં અધિકાર છે તો કર્મ માટે પેલું કર્મફળ તો છે જ. જો વિચાર. આ સમજવાનું. પણ મુશ્કેલી ક્યાં છે? આ બીજા શ્લોકમાં બધી ચર્ચા આવવાની છે કર્મયોગની. કે પેલી અપેક્ષા છે આપણી, એ અપેક્ષા પછી આગ્રહ બની જાય. આમ જ તો એક વાર ના પાડી નહીં પછી શું કરવાનું હોય? જો વિચાર. પણ આપણો આગ્રહ અપેક્ષા શું બની જાય? આગ્રહ બની જાય. આપણી જ અપેક્ષા આપણી નિરાશા બની જાય. આપણે ભલે 75 ધારેલા 70 આવે એમાં કઈ દુનિયા ઊંધી નથી થઈ ગઈ. આજે લોકો જે આપઘાત કરે છે કોને માટે કરે છે? જો વિચારજો. કેમ? કારણ કે પેલો સંદેશો જ ખોટો છે. કર્મ કરો, ફળની અપેક્ષા રાખો નહીં. જો વિચાર. એ જ ને એ જ રીતે જયારે એમ કહેવામાં આવે કે સર્વ ઈશ્વર માત્ર છે. અહીંયા જે કઈ છે શું છે? ઈશ્વર માત્ર છે. માયા તતમિદમ સર્વમ જગદવ્યક્ત મૂર્તિના. આ એક જ વાક્ય છે. આ સમજો. સંપૂર્ણ શાસ્ત્ર એક જ છે. ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વ. આ સમજ. બાકીનું બધું તો પછી એનો વિસ્તાર છે. એટલું જ નહીં. યત્કિંચિત. જો આ સમજો. યત્કિંચિત એટલે જે પણ કઈ છે તમને અનુકૂળ છે, તમને પ્રતિકૂળ છે. બિન લાદેન એ જ ઈશ્વર છે. સદામ હુસેન પણ એ જ ઈશ્વર છે. આ સમજો. પણ આપણી મુશ્કેલી ક્યાં છે? સદામ હુસેનને આપણે ઈશ્વર તરીકે જોઈ શકીએ? એટલા માટે શું કહેવામાં આવ્યું? વાસ્યમિદમ. વાસ્યમ એટલે આચ્છાદનીયમ. એ પણ ઈશ્વર જ છે. ડુક્કર ઈશ્વર જ છે. અને જીવંત વસ્તુ નહીં. ચરાચર. અહીંયા આગળ ચર અચર બધી જ વસ્તુ. એટલું જ નહીં, જડ અને ચેતન. જો વિચાર. આ ટેબલ એમ કહીએ ને, એ ટેબલ પણ શું છે? એ જ ઈશ્વર છે. વાસણ એમ કહીએ તો પણ શું છે? એ ઈશ્વર છે. જો સમજો. ઈશ્વર બુદ્ધિ થાય તો વાસણ પછાડવાનું ઓછું થઈ જાય. જો વિચાર. મરાશ્રી બોલતા આ તપેલી ને હિન્દીમાં પતેલી કહેવાય. આ સમજ ઊંધું છે ને પતેલી કહેવાય. આપણે તપેલી એટલા માટે કહેવાય કે તપાવીએ એટલે એને તપેલી કહેવાય. એટલે પેલી તપેલી રહી પછી આખો દાડો ઘરમાં. આ સમજ.
કોઈ પણ પેલું વાસણ મૂકે બધું અવાજ આવે, ટણંગ અવાજ આવે. અરે ભાઈ ઉસકો ક્યું રૂલાતે હો, જા સમજ. એટલે હું વારંવાર કહું કે સાવધાનતા આવવી જોઈએ. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ ઈશ્વર છે, તો પછી આપણું જીવન પણ કેવું હોવું જોઈએ. જો વિચાર, આ તપેલી પણ ઈશ્વર છે, પછાડવાની જરૂર નથી. તમે કોને પછાડી રહ્યા છો? ઈશ્વરને જ પછાડી રહ્યા. ધારો કે કોઈની સાથે તમે કોઈ પ્રકારનો દુર્વ્યવહાર કર્યો, તો તમે કોની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો? ઈશ્વર સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો. પણ એ મારી સાથે કરે, એની પાસે તો દ્રષ્ટિ જ નથી. તું વેદાંત ભણે, જો સમજો. સમજો, યત્કિંચિત જે પણ કઈ છે, જો વિચારો, જડ ચેતન ચર અચર જે પણ કઈ છે, જગત્યામ, જગત્યામ એટલે પૃથિવ્યામ. આ પૃથ્વીનું બીજું નામ છે જગતી. જો આ સમજજો, એટલે જ આ વ્યાકરણની જરૂર પડે. જગતી, જગતી ને પછી જગત્યામ, સાતમી વિભક્તિ. પૃથિવ્યામ, યત્કિંચિત જગત્યામ પૃથિવ્યામ. શંકરાચાર્યજી કે જગત. જો આ સમજો, તો કે પૃથ્વી કીધું, જગત્યામ કીધું એટલે પૃથિવ્યામ થયું. જો આ સમજવાનું, તો કે આ પૃથ્વી પર છે એ જ બધું ઈશ્વર છે. પેલો મંગળ, ગુરુ, તારા, નક્ષત્ર, ગ્રહ, સર્વમ. શંકરાચાર્ય શું કે છે? કેમ પેલો સર્વમ શબ્દ આગળ આવી ગયો? જો આ સમજો, આગળ સર્વમ શબ્દ તો આવી ગયો. ઈશાવાસ છે, ઈદગુમ સર્વમ. પણ આપણે રહીએ છીએ ક્યાં? આપણે પૃથ્વી પર રહીએ છીએ. તો આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં પણ કઈ દ્રષ્ટિ કરવાની? આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, આ બધી જેટલી જૂની કહેવતો છે ને, એ બધી કહેવતો હવે થોડીક વિચારીને બોલવી પડે. આ સમજો, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે કોળિયા નીચે અંધારું. કોળિયું હોય ને, એ આખા રૂમને પ્રકાશિત કરે, પણ એની નીચે શું હોય? અંધારું. જા સમજ, આ વાક્ય હું બોલી ને એટલે મને કે પણ કાચનો પારદર્શક દીવો હોય તો? એમ અહીંયા સર્વ ઈશ્વર એમ કહીએ ને, જા સમજો, પણ સર્વ ઈશ્વર કહીએ એનો અર્થ શું થાય? આપણી આસપાસ કે અહીંયા જે કઈ છે એ પણ બધી વસ્તુ શું છે? ઈશ્વર માત્ર. એટલા માટે હું વારંવાર કહું કે આ ટેબલ ઈશ્વર જ છે ને, પુસ્તક પણ શું છે? પણ પુસ્તક આમ હાથમાં લઈને આપણે શું કરીએ? જો વિચારજો, સમજો, આમ મૂકીએ નહીં પણ શું કરીએ? ફેંકીએ. જો આ સમજ, ઈશાવાસ છે ફેંકો ને પછી મગજમાંથી ફેંકાય જ જાય, તકલીફ ના પડે. સાવધાનતા કેમ? શ્રુતિ માતા છે. અંબત્વામ અનુસંધામી ભગવદ ગીતે. આ ભગવદ ગીતા કોણ છે? અંબા છે. જો એ અંબા છે તો પછી એનું પેલી અંબાને ચાંદલો કરી આવે, પેલી અંબાને ફૂલે ચડાવી આવે. જા સમજ, પણ આ અંબા છે એને શું કરીએ આપણે? જો વિચાર. એટલા માટે કે પૃથિવ્યામ, અહીંયા પણ જે કઈ છે સર્વ શું છે? ઈશ્વર માત્ર છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે સર્વમ, પણ કે ઈશ્વર છે. જો સમજો બરાબર, સર્વ એમ કયું? તો કે આ સર્વ. ઈદમ કયો? ઈદમ એટલે શું થવાનું? આ સર્વ. તો કે આ બધું ઈશ્વર છે. જો લલ્લુ પાન વાળા જેવું થાય પછી. કેમ? આ બધું ઈશ્વર છે તો તું કોણ? એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે સુવેન આત્મના. ઈશા એટલે ઈશ્વર દ્વારા, ઈશ્વર બુદ્ધિથી. ઈશ્વર બુદ્ધિથી આ સંપૂર્ણ જગતને આચ્છાદિત કરવાનું. પણ સર્વ એમ કહેવામાં આવે એનો અર્થ શું થયો? પેલો હું અંદર આવી ગયો, પેલો હું ને બાકી નહીં રાખો. આપણી તકલીફ જ છે, બધાની હાલત પેલી 10મા જેવી જ છે. એમ માનવાનું નહીં કે દ્રષ્ટાંત ખબર છે એટલે હું ઉમેરાઈ ગયો. તકલીફ આપણી અહીંયા જ છે.
પેલો હું તો હંમેશા શું થતો હોય, બાકી જ રહી જાય. આપણે મારા પર સરસ SMS આવ્યો કે આપણી જિંદગી જો સુધારવી હોય ને તો બીજાને જેટલી સલાહ આપીએ ને એ બધું જો આપણે કરીએ ને તો આપણી જિંદગી સુધરી જાય. તો બીજાને આપણે ખખડાવતા જો વિચાર, પણ આપણે એ કર્યું. એટલા માટે હું કહું ગાંધીજીનું દ્રષ્ટાંત યાદ રાખવાનું કે પેલા બેન નો છોકરો પેલો ગોળ ખાય, છોડે જ નહીં. એને કારણે પછી શું છે, પેલા કુર્મી પડે કુર્મ, એટલે પછી શું કરે કે બાપુ આને કોણ ગોળ છોડી દે. કે બેન એક કામ કરજે, તું અઠવાડિયા પછી આવશે. પેલી જમાનામાં સ્કૂટર રિક્ષા કશું નહીં, બસે નહીં. જો આ સમજ, પેલા નાના છોકરાને ચાલીને ગામથી ચાલીને લઈને આવી, પાછી ગઈ, અઠવાડિયા પછી પાછી આવી. એટલે બાપુના શબ્દમાં વિશ્વાસ. જો સમજો, બાપુ અત્યારે કહી દો, જો એમ નહીં. જો વિચાર, હંમેશા આર્ગ્યુમેન્ટ કરીએ ને એનો અર્થ શું થયો, આપણે એમ જ માનીએ કે સામે વાળો ડોબો છે ને હું જ હોશિયાર. પેલી બેન તરત જતી રહી પાછી. પેલી અઠવાડિયા પછી પાછી આવીને એટલે પેલા બાજુ બેસાડ્યો, પ્રેમથી એને વાતો કરી. જો ભાઈ આજથી હવે આપણે છે ને ગોળ નહીં ખાવાનું. તને પેટમાં દુખે ને, તાવ આવે, પેટમાં દુખે, તું ગોળ નહીં ખાઈશ. હા બાપુ હું ગોળ નહીં ખાઉં. બસ બેન થઈ ગયું. તો બાપુ આટલું જ કહેવાનું હતું તો અઠવાડિયા પહેલા જ કેવું હતું. ત્યારે બાપુએ શું કહ્યું કે બેન હું જ ગોળ ખાતો હોઉં, અને પછી એને એમ કહું તું ગોળ નહીં ખા. જો વિચાર, આ દ્રષ્ટિ આપણી પાસે આવે તો એ દ્રષ્ટિને અનુરૂપ શું હોવું જોઈએ, આપણો વ્યવહાર હોવો જોઈએ. જો હું હંમેશા એટલા માટે કે આપણી દ્રષ્ટિ બદલાવી જોઈએ. એટલે આપણું પુસ્તક છે દ્રષ્ટિકોણમાં પરિવર્તનની આવશ્યકતા, નીડ ફોર કોગ્નિટિવ ચેન્જ. જો આ સમજ, કોઈ પણ વ્યક્તિનું આપણે નામ લે, હું કેટલા વર્ષોથી આ બધે ફરું ને, ધારો કે કોઈ આવીને મને મળી ગયું હોય, પછી કઈક વાત નીકળે ને, આપણે કઈ પેલા ભાઈ મને એ મળવા આવેલા. જા સમજ, આ વાક્ય છે. જા સમજ, એ વાક્ય શું કરે આપણે, જો વિચારી જો. હું હંમેશા એટલા માટે, તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશે જે પણ કંઈ બોલો ને, એ ક્યાં તો તમે સાંભળેલું હોય અથવા તમે પોતે એવો અભિપ્રાય બાંધી દીધેલો હોય. જો વિચાર, તમને આંખ બતાવે એટલે સત્ય નહીં થઈ જાય. આ વિચાર, આ ન્યાયમાં એટલા માટે તો મુશ્કેલી પડે, પણ એની પાસે બીજો ઉપાય નથી, એટલે ચક્ષુ ને સાક્ષી તરીકે લેવું પડે, કારણ કે બીજું કોઈ છે નહીં અત્યારે. આ વિચાર, પણ એ ન્યાયની મર્યાદા જ છે. વિચારે કેમ કે આપણી દ્રષ્ટિ કઈ છે, જેવી આપણી દ્રષ્ટિ હશે, જેવું આપણું જ્ઞાન હશે ને, એવો જ આપણો અભિપ્રાય હોય. વિચાર, દરેક પ્રશ્ન પૂછું. જો આ સમજ, તમે ચાલી રહ્યા છો ને, ત્યાં એક મૂર્ખ ચાલી રહ્યો છે. તમે મૂર્ખની આગળ ચાલો કે મૂર્ખની પાછળ ચાલો કે મૂર્ખની સાથે ચાલો? જો મૂર્ખની આગળ ચાલો તો તમે મૂર્ખના સરદાર કહેવાઓ, મૂર્ખની પાછળ ચાલો તો મૂર્ખના અનુયાયી કહેવાઓ, અને મૂર્ખની સાથે ચાલો તો મૂર્ખના મિત્ર કહેવાય. હું એટલા માટે કહું કે તમારા મનમાં જો સામેવાળી વ્યક્તિ વચ્ચેનો અભિપ્રાય જો ખોટો હોય કે નિમ્ન કોટીનો હોય કે એ ડોબો છે, તો તમે વાત કરીને શું કરી રહ્યા છો? તમારું ડોબાપણું પ્રગટ કરી રહ્યા છો. આ સમજજો. જો વિચારો, એટલા માટે હું વારંવાર કહું કે તમે પણ એક બ્રહ્મ છો ને હું પણ એક બ્રહ્મ છું. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. આ સમજો. આ અજ્ઞાની જીવો, કામી અને ક્રોધી. જો વિચારો, આગળ ચર્ચા કરશે શંકરાચાર્ય કે વસ્તુ શું છે. વસ્તુ તો ઈશાવાસ છે, ઈશ્વર માત્ર છે. યત્કિંચિત, જે પણ કઈ છે, જેને આપણે અનુકૂળ કહીએ પણ ઈશ્વર છે, જેને આપણે પ્રતિકૂળ કહીએ પણ શું છે? ઈશ્વર માત્ર.
જે આપણને ગમે છે એ પણ ઈશ્વર છે, જે આપણને નથી ગમતું એ પણ શું છે? ઈશ્વર માત્ર. જા સમજ. અને ઈશ્વર છે એમ નહીં, સ્વેના આત્મના ઈશેના, એ આત્મ સ્વરૂપ છે. કારણ કે સર્વમ એમ કહ્યું તો ઈશ્વરમાં હું આવી ગયો. બે ચૈતન્ય શક્ય જ નથી. ચૈતન્ય એક જ હોય, બીજું ચૈતન્ય ક્યારેય પુરવાર થાય જ નહીં. કેમ? કે ચૈતન્ય કેવું છે? જોયું આપણે, અપરોક્ષ છે. ચૈતન્ય કેવું છે? અપરોક્ષ. જો એક જ તર્ક છે આ સમજવાનું, બીજા બધા તર્ક પછી આવે. ચૈતન્ય શું છે? અપરોક્ષ છે. જો વિચાર, આ મોબાઈલ કહીએ, આ પુસ્તક કહીએ, આ બધા શું કહેવાય? પ્રત્યક્ષ કહેવાય. ધારો કે પેલો અવાજ આવે, આ સ્કૂટરનો અવાજ છે, તો અવાજ પ્રત્યક્ષ છે, પણ સ્કૂટર શું કહેવાય? પરોક્ષ કહેવાય. જો વિચાર, પણ જે પ્રત્યક્ષ પણ નથી, જે પરોક્ષ પણ નથી, એને શું કહેવાય? અપરોક્ષ કહેવાય. જો વિચાર, જેને, એનો અર્થ શું થાય? જેને જાણવા માટે, જેના અસ્તિત્વ માટે કોઈ પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી નથી. જો વિચાર, પ્રમાણ પ્રવૃત્તિની કોઈ આવશ્યકતા જ નથી. હું છું એને સ્વતઃ સિદ્ધ કહેવાય. જો એને શું કહેવાય? સ્વતઃ સિદ્ધ કહેવાય. સ્વતઃ સિદ્ધ જ નહીં, સ્વપ્રકાશ કહેવાય. આ પુસ્તકનું દર્શન ક્યારે થાય? પેલો પ્રકાશ હોય ત્યારે, એને પરપ્રકાશ કહેવાય. આ મારી વાણી કેવી છે? પરપ્રકાશ છે. કેમ? તમે એને સાંભળો છો ત્યારે એ વાણી છે. સાંભળનાર છે તો જ વાણી છે. જો આ સમજો. જો સાંભળનાર નહીં હોય તો વાણી કહેવાય? વાણી ક્યારે કહેવાય? એ બોલે શબ્દ છે, પણ શબ્દ માટે કર્ણેન્દ્રિય શું કહેવાય? પ્રમાણ કહેવાય. જો સમજ. તો વાણી કેવી છે? પરપ્રકાશ છે. જો સમજ. ગંધ કેવી છે? પરપ્રકાશ છે. આ મન પણ કેવું? મનના વિચારો કેવા છે? પરપ્રકાશ છે. કેમ? આપણે જોઈ ગયા. યન્મનસા ન મનુતે યેનાહુર મનોમતમ. આ મન પણ કેવું છે? મનસો મનઃ. આ ચૈતન્ય કેવું છે? મનનું પણ મન છે. તો જો એ મનનું પણ મન ચૈતન્ય છે, પણ ચૈતન્ય છે કેમ ખબર પડી? એ ખબર પડવાની વસ્તુ. હું છું એ ખબર પડવાની વસ્તુ નથી. અહમ અસ્મિ. જો આ સમજ. આ ચૈતન્ય તમે છો. અને શાસ્ત્ર કહે છે ઈશાવાસ છે ઈદગુમ સર્વમ. આ ઈશ્વર સર્વ છે. તો કે બે થઈ ગયા. એક હું ચૈતન્ય, અપરોક્ષ સ્વતઃસિદ્ધ ચૈતન્ય, અને બીજું કોણ છે? પેલો ઈશ્વર. જ્યાં સમજો, આપણો પેલો કે ને એટલે પરોક્ષ થઈ ગયા. ઉપર વાળો શું કહેવાય? સચિન તેંડુલકર ઉપર જોઈ પેલો કરે એટલે આપણે બધા પછી એને શું કરી દેવાનું? ઉપર. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? સ્વેના આત્મના ઈશેન. જા સમજ. અહીંયા આત્મના શબ્દ જે છે અને ઇત્થમ ભૂતે તૃતીયા કહેવાય. આત્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર. આત્મના શબ્દનો અર્થ શું થાય? આત્મા દ્વારા એમ નહીં, આત્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર દ્વારા આ જગતને શું કરીએ? આચ્છાદિત કરીએ. એનો અર્થ શું થાય? સર્વભૂતસ્થમાત્માનમ સર્વભૂતાનિ ચ આત્મનિ ઈક્ષતે યોગ યુક્તાત્મા. ઈક્ષતે એ દર્શન છે. અને એટલે શું કે છે? પ્રત્યગાત્મ થયા. એ અપરોક્ષ ચૈતન્યને શું કહેવામાં આવે? પ્રત્યગાત્મા. અહમેવ ઇદમ સર્વમ ઇતિ. ઈશ્વર જ સર્વ છે એમ નહીં. એ ઈશ્વર હું છું. બે ચૈતન્ય પુરવાર થાય ને એક જ છે. અને એ બધું કોણ છે? હું. અહમ એવ. જો સમજો. એવ એનો શું થયો? પેલો ભારપૂર્વક કે છે હું જ છું. તપેલી પણ હું જ છું, તો તપેલી પછાડીએ. આ પુસ્તક પણ હું જ છું, તો પુસ્તકને હું ફેંકું? યત્કિંચિત. જો એટલા માટે
પેલું કૂતરું હોય એને ગંધ આવી એટલે આવવાનો, પણ એને હળદૂત કરવાની જરૂર નથી, એને કાઢી મૂકવાનું, પણ એને હળદૂત કરવાની જરૂર નથી. જો સમજો, ચકલીને માળો બનાવો એટલે ઘરમાં આવવાની જ છે, કે એને ખબર નથી કે અનિલભાઈ નું ઘર છે કે બાબુભાઈ નું ઘર છે. એ કે બોર્ડ નહીં વાંચો બાબુભાઈ નું ઘર છે 504 માં હું જાઉં. એને ભગવાને જે પ્રકારે બનાવ્યા છે એ જ પ્રકારે વર્તન કરવાનું. પેલી કીડી આવે રસોડામાં, એ કેમ આવે? એ વાંક તમારો છે, પેલું તમે ખાવાનું કઈક બહાર પાડેલું છે એટલે એ કીડી આવી. તમારું ઘર તમે ચોખ્ખું રાખો તો કીડી નહીં આવે. જો વિચાર, એ કીડી પણ કોણ છે? હું જ છું. અહમેવ ઇદમ સર્વમિતિ પરમાર્થ સત્ય રૂપેણ. શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર ચર્ચા કરે. આ બધાનો પરમાર્થ સત્ય. ગઈ વખતે આપણે જોયું કે આ સત્ય શબ્દ જ સમજી લેવું. આ પુસ્તકને આપણે સત્ય કહીએ, વ્યવહારિક રીતે શું કહેવાય? આ સત્ય. જો આ સમજો. પણ કે આને આપણે સત્ય તો કહીએ. આ પુષ્પ સત્ય. જો આ સમજ. હવે તો એવા પુષ્પ નીકળે ને જોવાથી તો આપણને સત્ય જ લાગે. જઈને શું કરવું પડે? એને જો સમજ, એને બધું પકડવું પડે. સ્પર્શ કરીએ એટલે ખબર પડે કે આ તો શું છે? કપડું છે. આ સત્ય નથી. હવે તો બધું જ આવી રીતે મળે. કોફી વિધાઉટ કોફી, ટી વિધાઉટ ટી, બટર વિધાઉટ બટર. આપણે ત્યાં આવી ગયું. પનીર આપણે તો બહુ ચિંતા નથી હજી, કારણ કે આપણે હજી કુદરતી દૂધ ને બધું કરીએ. પરદેશમાં પેલા લોકોને આ બધા ડેરી પ્રોડક્ટ કહેવાય. એને દહીં છે, દૂધ છે, માખણ છે, પનીર છે, ચીઝ છે, ડેરી મિલ્ક એમ કહીએ. એટલે ચોકલેટમાં પણ શું હોય? દૂધ નાખેલું હોય, મિલ્ક ચોકલેટ કહેવાય. ત્યાં એવા લોકો જે લોકોને આ બધાને એલર્જી, પણ એ લોકોને પેલું પનીર ભાવે એટલે પછી શું કરવાનું? પેલું સોયામાંથી પેલું ટોફુ બનાવે જાય. દૂધનું પનીર તો ખવાય નહીં એટલે પછી શું કરવાનું? પેલું ટોફુ. ભાઈ એ સંતોષ શું માને? આમ અહીંયા પણ આપણે વિચારીએ, વ્યવહારમાં પણ વિચારીએ તો વ્યવહારમાં પણ સત્ય પણ છે અને અસત્ય પણ છે. આ પુષ્પ સાચું પુષ્પ છે. પેલું શું હોય? પેલું કપડાનું બનાવેલું પણ પુષ્પ હોય. જો આ સમજો બરાબર. પણ આ પુષ્પ પણ સત્ય છે. આપણે આગળ જોઈએ કે પેલી સત્યની વ્યાખ્યા આપણે યાદ રાખવાની. નિર્વિકારમ સત્ય. સત્ય શબ્દ આવે ને, જેમ મેં કહ્યું એમ કે ચૈતન્ય એમ કહે એટલે અપરોક્ષ ચૈતન્ય જ આવે. સ્વતઃસિદ્ધ, સ્વપ્રકાશ, અપરોક્ષ ચૈતન્ય, આ 4 શબ્દ સાથે જ ચાલે. એક શબ્દ આવે એટલે બાકીના શું થઈ જાય? આવી જ જવા દે. એમ સત્ય એમ કહીએ એટલે શું હોવું જોઈએ? નિર્વિકારી. અવિકાર્યો યમ ઉચ્યતે. જા સમજ કે નિર્વિકારી શું કામ કહો તમે? કે જે કાલે પણ હતું, આજે પણ છે અને આવતીકાલે પણ એવું ને એવું રહેશે. એને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? ત્રિકાલેપી તિષ્ઠતિ ઇતિ. 3 કાળમાં એક સમાન છે. પણ આ પુષ્પ 3 કાળમાં એક સમાન છે. કાલે એક કડી હતી, કાલે નહીં 5 કલાક પર જુઓ તો કડી હોય. કે જાસૂદનું ફૂલ સૂર્યોદય પછી ખીલે. આ સમજ. એટલે 4 કલાક પહેલા જોઈએ ત્યારે એ શું હતી? એક કડી રૂપે હતું. અત્યારે પુષ્પ છે. સાંજ પડે એટલે શું થઈ જવાનું? કર્માઈ જવાનું. વિકાર કહેવાય, પરિવર્તન કહેવાય.
સત્ય કોને કહેવાય? જે કોઈ પણ પ્રકારના પરિવર્તનશીલ નથી. જો સમજો બરાબર. ભલે ને આપણે સત્ય, સાચું ફૂલ એમ કહીએ, સાચું ફૂલ એમ આપણે એને કહીએ ખરા, પણ એ વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ સત્ય, અને વ્યવહારિક સત્ય કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? વ્યવહારિક સત્ય. સૂર્યોદયમાં આપણે જયારે કહીએ તો સૂર્યોદય પણ શું છે? ખરેખર સત્ય છે? ખરેખર સૂર્યનો ઉદય થયો? ખરેખર સૂર્યનો અસ્ત થયો? નહીં. એ માત્ર શું છે? દેખાય છે. બરાબર સમજી લે. સૂર્યોદય દેખાય છે એટલે મેં આગળ કહ્યું ને કે આંખ બતાવે એટલે સત્ય નહીં થઈ જાય. આ સમજો. સૂર્યોદય દેખાય છે પણ સૂર્યોદય થાય છે? સૂર્યાસ્ત દેખાય છે પણ સૂર્યાસ્ત થાય છે? નહીં. જો વિચાર. તો પૃથ્વીની દ્રષ્ટિએ પેલો સૂર્યોદય છે અને સૂર્યાસ્ત છે. આપણે પૃથ્વી પર છીએ એટલે પેલું સૂર્યોદય ને સૂર્યાસ્ત છે, પણ ઉપર ગયા પછી સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત નથી. તો એનો અર્થ શું થયો? વ્યવહારમાં પણ બે સત્તા છે. વ્યવહારમાં પણ શું છે? બે સત્તા છે. એક વ્યવહારિક સત્ય છે, બીજું કેવું છે? પ્રાતિભાષિક છે. પ્રાતિભાષિક નો શું થાય? જો એટલે મને પ્રાતિભાષિક, ભાષિક એટલે દેખાય છે. એ ફક્ત દેખાય છે આપણને, પણ છતાં એ વ્યવહારિક તો ખરું. જો સમજો, સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત પ્રાતિભાષિક છે એટલે નકામું છે એમ નથી. સાચું પુષ્પ આપણે ભગવાનને ચડાવીએ, હવે તો ખોટા પુષ્પ ભગવાનને શું કરી દેવામાં આવે? રોજ બદલવો નહીં પડે એટલે ભગવાનને શું કરી દેવાનું? પેલો કપડા હાથ બનાવીને શું કરવાનું? કરાવી દીધું. એ ભગવાને જાણે બિચારો, સમજી લે. ખરેખર રોજ તાજા ફૂલનો હાર ભગવાનને ચડાવે. માણસની આળસ અને ભોગ બુદ્ધિ એટલે શું કરવાનું? તમે દક્ષિણમાં જાઓ, કોયમ્બતુર, મદ્રાસ, આ જેમ શાક માર્કેટ હોય ને, આ શાક માર્કેટ હોય ને, એમ તમે બેંગ્લોરમાં જાઓ ને ત્યાં ફૂલની માર્કેટ હોય. તમે સવારે 4 વાગે ત્યાં પહોંચી જાઓ તો તમને ખબર પડે કેટલી જાતના ફૂલો, કેટલી જાતના હાર. પ્રાતિભાષિક છે એનો અર્થ એવો નથી કે વ્યવહારિક નથી. આ સમજવાનું. એટલે સૂર્યોદય ઉપયોગી જ છે અને સૂર્યાસ્ત પણ શું છે? ઉપયોગી જ છે. નકામો નથી. પ્રાતિભાષિક નો અર્થ નથી કે અનર્થ છે અથવા તો નકામું, વ્યર્થ છે. જો આ સમજો. પણ આગળ મેં કહ્યું એમ આપણી દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. તો વ્યવહારિક પણ છે, પ્રાતિભાષિક પણ છે. પણ નિયમ શું છે કે જો આ વ્યવહારિક છે, આ પુષ્પ છે, જો આ સમજો બરાબર, તો આ પુષ્પ જે છે ગીતામાં, એટલે ભગવાને આ ચર્ચા કરી ગયા. સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે, નાસતો વિદ્યતે ભાવ, ના ભાવો વિદ્યતે સતઃ, ઉભયોરપી દ્રષ્ટંત. આ અસત છે એમ જયારે કહીએ, વ્યવહારિક સત્તા એમ જયારે આપણે કહીએ, તો એ વ્યવહારિક સત્તા જે છે એનું અધિષ્ઠાન કેવું હોવું જોઈએ? પારમાર્થિક સત્ય. સમજો બરાબર. જ્યાં વ્યવહારિક સત્ય છે ત્યાં શું હોવું જોઈએ? કેમ? કારણ કે પારમાર્થિક સત્તા વગર પુરવાર થાય જ નહીં. બરાબર સમજી લે.
એને શાસ્ત્રમાં વ્યાખ્યા કહેવાય અધિષ્ઠાન અનન્યત્વમ. એને શું કહેવામાં આવે? અધિષ્ઠાન અનન્યત્વમ. એ પોતાના અધિષ્ઠાનથી અલગ. અનન્ય એટલે શું છે? અન્ય એટલે અલગ. અનન્ય એટલે શું છે? અલગ રહી શકે નહીં. કોઈ પણ વ્યવહારિક સત્ય હોય કે પ્રાતિભાષિક હોય, એનું શું હોવું જોઈએ? પારમાર્થિક સત્ય અધિષ્ઠાન હોવું જોઈએ. ઘડો એમ કહીએ તો ઘડો શબ્દ છે, પણ એનું અધિષ્ઠાન શું છે? માટી છે. માટી વિના ઘડો રહી શકે નહીં. સોના વિના ઘરેણા રહી શકે નહીં. એનો અર્થ શું થાય? સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે. સતનો દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ અભાવ નથી. આ સમજો. આ ત્રણે ત્રણ જોવાનું. આ સમજો. કારણ કે સત્ય આપણે કાળની દ્રષ્ટિએ કહ્યું ત્રિકાલેપી તિષ્ઠતિ. પણ ત્રિકાલેપી તિષ્ઠતિ એમ કહીએ ખરા, પણ દેશતઃ પણ શું હોવું જોઈએ? પણ એ દેશતઃ ક્યારે પૂરા થાય? અધિષ્ઠાન અનન્યત્વ. જા સમજો. ત્રિકાલેપી તિષ્ઠતિ નિર્વિકારી કહીએ કાળની દ્રષ્ટિએ કહેવાય. દેશની દ્રષ્ટિએ કરવું હોય તો શું કહેવું પડે? અધિષ્ઠાન અનન્યત્વ. કોઈ પણ અસત વસ્તુ જે છે, કોઈ પણ મિથ્યા વસ્તુ છે, એનું અધિષ્ઠાન શું હોવું જોઈએ? પારમાર્થિક સત્ય. જે માટી વિના ઘડો નહીં રહે, એમ ઈશ્વર આત્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર વિના આ જગતનું અસ્તિત્વ શક્ય નથી. અને એટલા માટે શું કહેવાય? સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે. દેશતઃ પણ શું છે? એ વ્યાપક છે. કાલતઃ નિર્વિકારી કહેવાય. દેશતઃ શું કહેવાય? વ્યાપક છે. અને એટલે શું કીધું? સર્વમ ઇદમ ઈશાવાસ્ય ઇદગમ સર્વમ. એનો અર્થ શું થયો? જ્યાં પણ મિથ્યા છે ત્યાં શું છે? જ્યાં ઘડો છે ત્યાં શું છે? માટી છે. ઘડો કાર્ય છે, માટી કારણ છે. ઘડો મિથ્યા છે, માટી શું છે? સત્ય છે. તો જ્યાં મિથ્યા છે ત્યાં શું છે? સત્ય હોવું જ જોઈએ. જો વિચારો. એનો અર્થ શું થયો? ગળાને તોડવાની જરૂર છે? ગળાને દૂર કરવાની જરૂર છે? એટલે શાસ્ત્ર શું કે છે? ઘડો માટી છે. ઘડો માટી છે. ગળાને તોડવાનું નથી. એમ આ જગતને તોડવાનું નથી. આ જગતથી ભાગવાનું નથી. આ જગતને દૂર કરવાનું નથી. આંખ મીચવાની જરૂર નથી. ઈશાવાસ્ય ઈદગમ સર્વમ યત્કિંચિત જગત્યામ જગત. જે પણ કઈ છે એ સર્વ શું છે? ઈશ્વર માત્ર છે. પણ મને તો આ નામરૂપ, એ નામરૂપ પણ શું છે? ઈશ્વર. એટલા માટે ત્રિકાલેપી તિષ્ઠતિ છે ને, એને એ વ્યાખ્યા કરવા કરતા આ અધિષ્ઠાન અનન્યત્વમ વધારે જરૂર પડે. આ સમજો. કે કોઈ પણ મિથ્યાનું અસ્તિત્વ પેલા સત્ય વગર હોય જ નહીં. એટલે મુખ્ય વ્યાખ્યા તો કઈ કરવી પડે? અધિષ્ઠાન અનન્યત્વ. જો આ સમજો. કારણ કે જ્યાં મિથ્યા છે એમ કહીએ ત્યાં પેલું સત્ય તો છે જ. એટલે ભગવાને કેવું પડ્યું? સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે. અને અભાવ એટલે દેશતઃ અભાવ નથી, કાલતઃ અભાવ નથી, વસ્તુતઃ પણ સતનો શું છે? અભાવ છે જ ને. જો વિચાર. તો પછી આ મિથ્યા અસતઃ ભાવ ન વિદ્યતે. તો આ ઘડો છે કે નહીં? જા વિચાર. ઘડો છે પણ ઘડાનું અસ્તિત્વ નથી. જા વિચાર.
વિદ્યતે એટલે છે, પણ છે નહીં, એનું પોતાનું અસ્તિત્વ નથી. એનો અર્થ શું થાય? આ મિથ્યાની ત્રીજી વ્યાખ્યા થઈ. મિથ્યા શબ્દની આ ત્રીજી વ્યાખ્યા કઈ થાય કે જેનું પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી. ઘડો એમ કહીએ, પણ ઘડો સ્વતંત્ર વસ્તુ છે. માટીથી ભિન્ન ઘડા નામની વસ્તુ છે. અને એટલે ભગવાન શું કહેવું પડ્યું? અસતઃ ભાવ અસ્તિત્વ ન વિદ્ય. એનું અસ્તિત્વ જ નથી. અને જે તમે છે કહી રહ્યા છો એ છેપણું કોનું છે? માટીનું છેપણું છે. એટલા માટે આ પુષ્પ છે એમ કહીએ ખરા તો પુષ્પ એક શબ્દ છે. આપણા માટે પુષ્પ છે એક જ વસ્તુ છે, એક નથી. જો સમજો. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? દ્વે બુદ્ધિ વેદિતવ્ય. બે બુદ્ધિ છે ત્યાં. પુષ્પ છે એમ જયારે તમે કહો છો ત્યારે ખરેખર ત્યાં બે પ્રકારની બુદ્ધિ છે. આપણને એક જ બુદ્ધિ થાય છે, પુષ્પ બુદ્ધિ. જો સમજો. જ્યાં સુધી શાસ્ત્ર ભણીએ નહીં ત્યાં સુધી આ ખબર પડતી જ નથી. આપણે એને એક જ બુદ્ધિ માનીએ છીએ, પુષ્પ છે. શંકરાચાર્ય શું કે છે? આ બે બુદ્ધિ છે. કેમ? એક પુષ્પ બુદ્ધિ છે, બીજી અસ્તિત્વ બુદ્ધિ છે. છેપણું ગુજરાતી મને શું કહેવાય? છેપણું. પુષ્પપણું અને છેપણું બે છે. જો વિચાર. ઘોડો છે એમ કહીએ ત્યારે પણ શું થાય છે? ત્યાં બે બુદ્ધિ છે. એક ઘટ બુદ્ધિ છે અને બીજી સદબુદ્ધિ છે. છે બુદ્ધિ એટલે કે સદબુદ્ધિ. માટી છે એમ કહીએ ત્યારે પણ શું થવાનું? જો વિચાર. તો પછી સદબુદ્ધિ કેવી છે? સદબુદ્ધિ કોને કહેવાય? શંકરાચાર્ય શું કહે છે? ન વ્યભિચરતી તત્ સત. જે ક્યારે બદલાતી નથી. આ જગતમાં જે પણ કોઈ વસ્તુ આપણે જોઈએ છે એ દરેક વસ્તુ કેવી છે? છે તરીકે આપણે જોઈએ. પુષ્પ છે, પુસ્તક છે. શંકરાચાર્ય એમની દ્રષ્ટિએ ત્યાં આપે. ઘટ અસ્તિ, પટ અસ્તિ, હસ્તિ અસ્તિ. ઘડો છે, પટ એટલે કપડું છે, હસ્તિ એટલે હાથી છે. તો છે પણ જે છે એનો શું થાય છે? ક્યારેય અભાવ નથી. સતઃ અભાવ ન વિદ્ય. બદલાય છે કયું? પુષ્પ છે એમ કહીએ ત્યારે પેલું પુષ્પ છે. પુસ્તક છે એમ કહીએ ત્યારે શું થયું? પુષ્પને બદલે હવે કઈ બુદ્ધિ થઈ ગઈ? પુસ્તક બુદ્ધિ થઈ. પુરુષ એમ કહીએ તો હવે શું થઈ ગયું? પુસ્તક બુદ્ધિને બદલે પુરુષ બુદ્ધિ થઈ. પણ પેલું છે તો કેવું રહ્યું? એનું એ જ રહ્યું. યદ વિષય બુદ્ધિ ન વ્યભિચરતી તત્સત. જે માટેની બુદ્ધિ આપણી બદલાતી નથી, પેલું છે 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 તો ચાલુ જ. માટી છે, પછી ઘડો છે. ઘડો તૂટી ગયો, ઠીકરું છે, એનો ભૂકો કરી નાખ્યો. ચૂર્ણમ અસ્તિ. ચૂર્ણ છે, પેલું છે તો જતું જ નથી. એ જ રીતે હું છું, હું નો ક્યારેય અભાવ થાય છે? હું છું એમ કયા પછી હું નથી એવો કોઈને અનુભવ થાય છે? કોઈને એવો અનુભવ નહીં થાય. એનો અર્થ શું થાય? આ સત જે છે એ શું છે? પારમાર્થિક સત્ય છે. સત એટલે અસ્તિત્વ. સત એટલે અસ્તિત્વ. અને અસ્તિત્વનું સ્વરૂપ કેવું છે? એ પારમાર્થિક સત્ય છે. આ પુષ્પ પણ છે, પણ એ કેવું છે? વ્યાવહારિક સત્ય છે. પેલો સૂર્યોદય છે ત્યાં પણ છે, જો સમજો. પણ એ છે કેવું છે? એ પ્રાતિભાષિક છે. સૂર્યોદય પ્રાતિભાષિક સત્ય છે. આ વ્યવહારિક સત્ય છે.
પણ હું આત્મા જે ઈશ્વર છે કોણ છે? પારમાર્થિક સત્ય. એટલે શું કે છે? પારમાર્થિક સત્ય રૂપેણ ઇદમ સર્વમ ઇતિ. આમ આ બધી વસ્તુ છે, પણ ખરેખર એ બધી વસ્તુ છે એમ કહી શકાય એમ નથી, કારણ કે બધી વસ્તુ વિકારી છે, અલ્પ છે. દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ કેવી છે? અલ્પ છે. પણ આ સત્ય કેવું છે? અલ્પ છે. સર્વમિદમ, કોઈ પ્રકારની અલ્પતા નથી. એટલે ભગવાન ત્યાં એટલા માટે આ અલ્પતાની નિવૃત્તિ માટે ભગવાન શું કે છે? મયા તતમિદમ સર્વમ જગદવ્યક્ત મૂર્તિ. પણ એના પહેલા આત્મા વિશે કહી જ ગયા. અવિનાશી તુ તદ્વિદ્ધિ યેન સર્વમ ઇદમ તતમ વ્યાપ્તમ. તતમ નો શું થાય? વ્યાપ્તમ. આ આત્મા અવિનાશી છે એમ નહીં. એટલે કાલતઃ કેવું છે? અપરિચ્છિન્ન છે. કાલતઃ જ અપરિચ્છિન્ન છે એમ નહીં. દેશતઃ પણ કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અહમેવ ઇદમ સર્વમ ઇતિ પરમાર્થ સત્ય રૂપેણ ઇદમ સર્વમ આચ્છાદનીયમ. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ આત્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર માત્ર છે. સર્વમ એટલે શું છે? ચરાચરમ આચ્છાદનીયમ સ્વેન પરમાત્મના. એનો અર્થ શું થયો? આપણી દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? જો ઘડા પર દ્રષ્ટિ છે તો દુઃખી થવાના જ છે. કેમ? કે ઘડો બનવાનો અને ઘડો શું થવાનો? તૂટવાનો. પણ માટી પર દ્રષ્ટિ હોય તો શું થવાનું? સોના પર દ્રષ્ટિ હોય તો દુઃખી થવાનું જ નથી. પણ પેલા ઘરેણા પર દ્રષ્ટિ હોય તો શું થવાનું? આમ આપણી દ્રષ્ટિ નામ રૂપ પરથી હટાવીને ક્યાં લેવાની છે? સત્ય વસ્તુ પર કરવાની. ઈશાવાસ્ય ઈદગમ સર્વમ એમ જ્યારે કહેવામાં આવે, ઈશ્વર બુદ્ધિથી અહીંયા જે કંઈ છે સર્વને આચ્છાદિત કરવાનો એનો અર્થ શું થયો? કે આ જે અનૃતમ ઇદમ સર્વમ અનૃતમ, શંકરાચાર્ય પરમાર્થ સ્વરૂપેણ અનૃતમ ઇદમ સર્વમ. આ બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? જો આ સમજો, આ બધું મિથ્યા છે. મિથ્યા છે. ઘડો મિથ્યા છે કે ઘડો માટી છે? સમજાય છું કે ઘડો મિથ્યા નથી. ઘડો શું છે? માટી. કેમ? કારણ કે ઘડાનું કોઈ અસ્તિત્વ છે જ નહીં. અસતઃ ભાવ ન વિદ્યતે. સમજો. એટલા માટે વેદાંત ભણાવે એનો અર્થ એવો નહીં કે એને જે ભણાવ્યું એ બધું સત્ય જ હોય. એટલા માટે વેદાંતના દરેક સ્તર પર લોકો એટલી બધી મોટી મોટી ભૂલો કરી રહ્યા છે. સર્વ મિથ્યા નથી. શું કે છે? ઈશાવાસ્ય ઈદગમ સર્વમ. અહીંયા જે કંઈ છે સર્વ ઈશ્વર માત્ર. મિથ્યા નથી. આ સમજો. પણ જો તમારી દ્રષ્ટિ નામ અને રૂપ પર છે તો પછી શું થવાનું? જગતને કોઈ ફરક પડવાનો નથી, ઈશ્વરને કોઈ ફરક પડવાનો નથી, પણ આ પ્રત્યેક આત્માને બધો ફરક પડવાનો છે. આ સમજો. કેમ? કે તમે પોતાને જો અલ્પ માની લીધા તો દુઃખી ઈશ્વર થવાનો નથી, દુઃખી જગત થવાનું નથી. દુઃખી કોણ થવાનું? તમે. એનો અર્થ શું થયો? દુઃખનું કારણ આ જગત નથી. દુઃખનું કારણ શું છે? આ ઈશાવાસ્ય ઈદગમ સર્વ. આ દ્રષ્ટિ જો પ્રાપ્ત કરી લઈએ, અહીંયા જે કઈ છે આત્મ સ્વરૂપ અહમેવ ઇદમ સર્વમ, આ બધું અહીંયા જે કઈ છે આત્મા માત્ર છે, દ્રષ્ટિ જો મળી જાય તો પછી દુઃખી થવાનું છે જ નહીં. એટલે છેવટે પણ આપણે જે ઈચ્છા છે તો શાની છે? દુઃખસ્ય આત્યંતિકમ નિવૃત્તિ સુખસ્ય અવાપ્તિ. છેવટે માણસ જે ઈચ્છે છે એ શું ઈચ્છે છે? દુઃખમાંથી હું છૂટું અને સુખી થાઉં. જો આ પણ એ સુખ ક્યારે મળી શકે?
જો પારમાર્થિક સત્ય પર દ્રષ્ટિ નથી તો સુખી થવાની કોઈ શક્યતા છે જ નહીં. જો આ સમજ. અને એટલા માટે સ્વેન પરમાત્મના આચ્છાદનીયમ, આ જગતમાં જે પણ કઈ છે એ સર્વ વસ્તુને શું કરવાની છે? આ પરમાત્મા સ્વરૂપે દર્શન કરવાની આવશ્યકતા. એટલે ભગવાન કહેતા જ રહે. સંપૂર્ણ ગીતા જોઈએ ને તો સંપૂર્ણ ગીતામાં પણ ભગવાન આપણને આ દ્રષ્ટિ આપવાનો પણ મનમયા ભવ મદ ભક્ત મદ્યાજી મામ નમ. સર્વત્ર શું કરવાનું છે? આ ઈશ્વર બુદ્ધિ. ઈશ્વર પણ કોણ? સ્વેના પરમાત્મા. ઈશ્વર હું જ છું. કેમ કે ઈશ્વર અને હું પણ જો ભેદ બુદ્ધિ કરી તો પાછી એ જ મગજ મારી. આમ સર્વ વસ્તુ ઈશ્વર માત્ર છે. જે ઈશ્વર કોણ છે? આત્મ સ્વરૂપ છે. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.